ओम शांति 21 जुलाई 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे पुरुषार्थ करी भल भावरे दैवी गुण धारण करिबा उचित। काहाकु भी दुख देबा उचित नुहे। तुम मानक भितरे कौनसी आसुरी चाली चलन देखा जिबा उचित नुहे। पुरुषार्थ करी भल भावरे दैवी गुण धारण करिबा उचित। काहाकु भी दुख देबा उचित नुहे। तुम मानक भितरे कौनसी आसुरी चाली चलन देखा जिबा उचित नुहे। प्रश्न केउ आसुरी गुण तुम मानकर श्रृंगार को बिगाड़ी देउछि? केउ आसुरी गुण तुम मानकर श्रृंगार को बिगाड़ी देउछि? उत्तर परस्पर मध्यरे लड़ेई झगड़ा करिबा, रुषिबा, सेंटर रे विशृंखला सृष्टि करिबा, काहाको दुख देबा ए सबु आसुरी गुण अटे, जहाकी तुम मानकर सौंदर्य को बिगाड़ी देउछि। जेउ संतान माने बाबांकर होई जिबा परे मध्य एही आसुरी गुण गुडी को त्याग करंती नाही, ओलटा कर्म करी चलंती, सेमानकु बहुत क्षति सहिबाकु पड़े। प्रत्येक कर्मर हिसाब अलगा अलगा। बाबा पिता सहित धर्मराज मध्य अटंती। गीत भोलानाथ से निराला। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछंती जे उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान। मनुष्य माने केवल गायन करुछंती, किंतु तुमे माने दिव्य दृष्टि द्वारा देखुछ। तुमे माने बुद्धि द्वारा जानुछ जे सिया आमको पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा ही शरीर द्वारा पाठ पढ़ुछि। शरीर द्वारा सब किछि आत्मा ही करुछि। शरीर विनाशी, जहाको आत्मा धारण करी पाठ करुछि। आत्मा रे ही समस्त पाठ निर्धारित होई रहिछि। 84 जन्म मध्य आत्मारे निर्धार्य होई रहिछि। तेणु प्रथमे निजको आत्मा मने करिबाकु हेबो। बाबा हेले सर्वशक्तिमान, जहांक ठारू तुम मानकु शक्ति मिलुछि। जोग द्वारा अधिक शक्ति मिलुछि, जहा द्वारा तुमे माने पवित्र हेउछ। बाबा तुम मानकु विश्व उपरे राजत्व करिबा पई शक्ति देउछंती। केते महान शक्ति देउछंती। अहंकारी वैज्ञानिक माने एते सब विनाश पई तैयारी करुछंती। सेमानंकर बुद्धि विनाश निमंते, आउ तुम मानकर बुद्धि अविनाशी पद पाइबा पई रहिछि। तुम मानको बहुत शक्ति मिलुछि, जेउ शक्ति आधार रे तुमे माने सारा विश्व उपरे राजत्व करुछ। सेठारे प्रजांकर प्रजा उपरे राज्य हेब नाही, राजा राणीकर राज्य हेब। उच्चरु उच्च हेउछंती भगवान। समस्ते तांकु ही मने पकाउछंती। लक्ष्मी नारायणकर मंदिर तैयारी करी पूजा करुछंती, तथापि उच्चरु उच्च भगवान बोली गायन रहिछि। एबे तुमे माने जानुछ, एही लक्ष्मी नारायण विश्वर मालिक थिले। उच्चरु उच्च विश्वर राजत्व बेहद्र बाबांक ठारू मिलुछि। तुम मानकु केते उच्च पद मिलुछि, तेणु तुमे माने केते खुशी हेबा उचित। जहांक ठारू किछि मिले तांकु मने रखि थांती ना। कन्यार स्वामी प्रति केते स्नेह रही थाए, स्वामी पाई प्राण मध्य देई देई थाए। जदि स्वामीर मृत्यु होई जाए तेबे हाय हाय करी थाए। ये तो पति मानकर पति, जे कि सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कराइबा पाई तुमको दैवी गुण रे केते सजाउछंती। तेणु तुम मानक भितरे केते निशा रहिबा उचित। दैवी गुण मध्य तुमको एही ठारे ही धारण करिबाकु हेबो। बहुतुंक भितरे वर्तमान पर्यंत आसुरी अवगुण रहिछि। लड़ेई झगड़ा रुषिबा, सेंटर रे धमचक्र करिबा, बाबा सबु जानिछंती। एही भली बहुत रिपोर्ट आसुछि। काम तो महाशत्रु अटे, किंतु क्रोध मध्य कम शत्रु नुहे।
ଅମୁକ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ନାହିଁ? ଅମୁକ କଥା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ? ଏହିପରି ବହୁତ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ରହିଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ନା, ତେବେ ଏମାନେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ? ପଦରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିବ। ମେହେନ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଭଲ ଭଲ ମହଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠି ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଭଲ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲେ ଆସୁରୀ ଚଳଣି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେଣ୍ଟରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଯେପରି ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରିବେ ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ଯଦି ନିଜେ ସୁଧୁରି ନାହଁ ତେବେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସୁଧାରିବ? ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟେ ନା? ସିଏ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏପରି କିଛି କର୍ମ କରିବ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ହିସାବ ହିଁ ହିସାବ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ହିସାବ ରହୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରହୁଛି। କହନ୍ତି ଭଗବାନ ତୁମମାନଙ୍କର ହିସାବ ନେବେ। ଏଠାରେ ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ବହୁତ ହିସାବ ନେବେ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ, ଆମେ ଏହା ସବୁ କରିଛୁ। ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭ ମହଲ ହେବ। ସେଠାରେ କେହି ପାପ ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପରି ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ସେବା ନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦାସ ଦାସୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସିଛ? ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମହାବାକ୍ୟ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହି ନର୍କ ଛି ଦୁନିଆରୁ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗରେ ଫେଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛି। ଯୋଗ ନଥିଲେ ଏକଦମ ତଳକୁ ଖସିଯିବେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ସୃଷ୍ଟିର ସାରା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଝାଇବାରେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ମୋର ବିଚାର ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କିଭଳି। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହା ଶେଷ ହୋଇଯାଉ। ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସୁଖଧାମକୁ ଯିବୁ। ଯିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିବୁ। ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ। ବାହାରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନଚେତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗବଳ ଜମା କରିବାର ମେହନତ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନ ଥିବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ନିଜର ଚାର୍ଟ ଲେଖ, ତେବେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କାମ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାହା କରି ଆସିଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାୟା କରିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଚାର୍ଟ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା କହିବେ ଯେ ଦେଖ କିପରି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟୁ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଥାଆନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ସହନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିଲେ ସେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ବେମାର ହେଲେ ପଡ଼ି ରହିବ। କେହି କେହି ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଚିତ୍ର ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏହିପରି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୟାଳୁ କୁହାଯାଏ। ଏହିଭଳି ସେବା କରିଲେ କେହି କେହି ବାହାରିବେ। ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ତେବେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ହିଁ ତାକତ ରହିଛି। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ପରେ ସମୃଦ୍ଧି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ପୁଣି ରହିଛି ଜ୍ଞାନର ବଳ। ଯୋଗରେ କେବେ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯୋଗରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ। ବାବାଙ୍କର ମହିମାକୁ ଜାଣିଛ ନା? ବାବା କେତେ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ସୁଖୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଡିସସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପସେବା କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେପରି ଶ୍ରାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁସନ୍ତାନ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରାପିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଡିସସର୍ଭିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ରସାତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଥବା କ୍ରୋଧରେ ଆସି ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସନ୍ତାନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଜର ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚାତାପ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ କ୍ଷମା କର। ସବୁବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ। ବାବା କାହାକୁ କ୍ଷମା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ କୃପା କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ମ୍ୟାନର୍ସ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟର ନେଇ ଆସ। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ସମାଚାର ଶୁଣି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆମ ନାମରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଡିସସର୍ଭିସ୍ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାୟା ବହୁତ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ମାଙ୍କଡ଼ରୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କେବେ ବି ଉପରକୁ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ଯାଉ। କେହି କହିଦେବେ ତୁମର ବାପା କେତେ ଭଲ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଏକଦମ କୁପୁତ୍ର ଅଟ। ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତକୁ ହରାଉଛ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତକୁ ହରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ ରୁହ। ଜେଲ୍ ବାର୍ଡସ୍ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ଜେଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପାଠ ପଢ଼ି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଯୋଗ ହିଁ କାମରେ ଆସିବ।
ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ କଥା ବତାଅ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଆଦି କେହି ମଧ୍ୟ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତିଦାତା କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗତିଦାତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଶିବ ବାବା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ନାମ ତ ରହିଛି ନା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହେଉଛ। ବାକି ସେ ହେଲେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ। ଧର୍ମସ୍ଥାପକଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତିଦାତା କିପରି କୁହାଯିବ? ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଗଭୀର କଥା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗୁରୁ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପତିତ ପାବନ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ଲିବରେଟର ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଆମର ଗୁରୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଥିବେ। ସେଠାରେ କାହାର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବେ ନା। ଏକଥା କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ମାନିବେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପୂଜାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ମାନିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଥିଲେ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯିବ ଯେ ଏମାନେ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲେ ଜଣା ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୂରା ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଦରକାର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ବାସ୍, ଏବେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମନ ହଟି ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ, ସନ୍ତାନ ଆଦି ସବୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମିଳିବେ। ବେହଦ୍ର ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହେବ। ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ଅଧିକ ଲୋଭ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହାଲୁକା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ବହୁତଙ୍କର ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ରହୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କୁହାଯାଏ ଖୁସି ସଦୃଶ ଖୁରାକ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ନିଦରେ ଢୁଳାଇଥାନ୍ତି। ଗୁଟକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କୁହନ୍ତି ବାବା ନିଦ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଭୋଜନ ସର୍ବଦା ଏକରସ ହେବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ଭୋଜନ ହେଲେ ବହୁତ ଖାଇଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେହେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଅପସେବା କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରାପିତ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ। ଅପସେବା କରି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରାପିତ କରିବାର ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ।
ନିଜର ବିଚାରକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ବିଚାରକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଖାଇବା ପିଇବାର ଲୋଭକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ: ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଚଢ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଚଢ଼ତି କଳାର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ନିଜକୁ ଯାହା ଅଟ ଯେପରି ଅଟ ସେହିପରି ହିଁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା, ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଚଢ଼ତି କଳାର ସାଧନ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୋଝ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଏହା ହିଁ ସହଜ ବିଧି ଅଟେ। ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥର ମାର୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା। କେବେ ବି ଚତୁରତାପୂର୍ବକ ନିଜର ମନମତ ଏବଂ ପରମତର ଯୋଜନା କରି ବାବାଙ୍କ ବା ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ରଖୁଛ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟତା ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚୋଟତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ଅଟନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀର ପୋଜିସନରେ ରହୁଥିବେ। ସଚ୍ଚା ତପସ୍ୱୀ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀର ପୋଜିସନରେ ରହୁଥିବେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଦର୍ପଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଶାସନ କରିବାର ଶକ୍ତି କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ତୁମର ବିଶେଷ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।